Hello, everybody. Good evening. I would just like to take you, as I've seen most of you know how to join into Zoom. Just the basic features. I have seen some people have joined in uh, with their phone name. So I would request them if they can go to the participant tab, which is on their screen. And when you take the cursor to your name, you will be able to, there's an option called as rename. So for all those who have joined in with their phones, kindly do that so that, your attendance gets captured, that you have attended the session. Otherwise, it is the phone names which get captured. It is difficult for us to mark your attendance. So I would request you all, if you all could go to the participant tab, click on your name, and there is a rename option. So you all can rename yourself and join the session. And we would request everyone to keep your videos on as much as possible so that we can have an interactive session. And when the presenter is presenting the slides, we request you to post your questions on the chat. So once we open the discussion for Q&A, you can ask your questions by unmuting or either raising hand. We'll give you all a chance. But during the session, please try to mute yourself so that there is less of disturbance from the background or anything. So that's a request from, and try to keep it as interactive as possible. You can post your questions on the chat as well as ask during the Q&A sessions. But please keep your phones on, phones through which device audio um, on mute unless and until if required to ask to unmute or speak up. Also, I would like to say that people who have not joined through audio, there are few people who have not joined through audio. For them, it's like on the desktop version, you can see a headphone icon like this on your screen. Please click on it and join by the computer audio. And for those who are joining from phones and you are not connected to the audio, regular phones will be like call in via device audio. For iPhones, it will be call in via using internet. So kindly join the audio, otherwise you won't be able to hear whatever the presenter is speaking. So make sure once you join the audio, keep yourself in the mute so that it is less disturbance for everybody. And this is how you can rename yourself in the desktop version. Go to participant tab, click on your name and rename yourself. Similarly, in case you're joining through phones, you can click here on the participant tab and there will be your name showing on. Please click on it, rename yourself so that it's easier for us to track your attendance. And you can either put your questions on the chat by sharing. There is an option on the chat feature here. Please click on it and post your questions there during the session. And if any technical issues or anything, you can post those questions also on the chat. We will try to help you out. And please mute yourself whenever you are not facing. Position your camera well. Ensure you have adequate internet speed. In case your internet speed, you are not able to hear what the expert is speaking, if there is a fluctuation in the voice or lag in the audio video, you can just switch off your video. And whenever you want to ask your question on your video, raise hand either physically or through a raise hand option, and we'll allow you to speak. That's it. Thank you. നമുക്ക് ഈ വൈകിയ വേളയിലായാലും ഈ പരിശീലനത്തിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കണ്ടതിലൊരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒരു 30 പേരെ വരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. ഈ പരിശീലനത്തിന് ഇപ്പോ പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ജില്ലയിൽ ഇനി പരിശീലനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പരിശീലനം നടത്താൻ വരുന്നത് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ്, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് മെമ്പറുമാണ്. അപ്പൊ സാറ് ഓൾറെഡി ജോയിൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ NHM ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ജോയിൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. എക്കോ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്കൊരു ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോം തരുന്നു. മാത്രമല്ല അവര് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ അനാലിറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന സഹായിക്കുന്നത് എക്കോയാണ്. ഇത് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സായിട്ട് തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐഡിയും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചു തരും. നമ്മൾക്ക്
ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിശീലനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്ന് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സാർ ശ്രീരാം സാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. We welcome warmly Dr. Sriram Venkataraman for addressing the group of doctors who are going to train in districts about the treatment protocol. Welcome, sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒന്നാമത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ 264 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ എല്ലാവരും ഓരോരുടെ ജോലിയും ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ തീർത്തിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര എന്തൂസിയാസം കാണുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം, എല്ലാവരും എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, നിങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും ആരോഗ്യ മേഖലയുടെയും സർവോപരി ഈ COVID-19-നെതിരെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഫൈറ്റിന്റെ ഒരു കോർണർ സ്റ്റോൺസ് നിങ്ങളെല്ലാമാണ്. എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കാരണം അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. എത്രയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇരുന്ന് പോളിസി ഉണ്ടാക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്താലും ഒക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെയും ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സോകോൾഡ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചെയ്തതിനെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഇതുവരെ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരു സക്സസിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ ഇതിന്റെ പോരാട്ടത്തെ നേരിട്ട് നയിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സർവപ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, കോവിഡിന്റെ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ ചെറുക്കുന്നതിലുള്ള ഏത് ആസ്പെക്ട് എടുത്താലും അതിന്റെ എല്ലാം ഫോർ ഫ്രണ്ടിലാണ് കേരളം എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു COVID-19 പേഷ്യന്റിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ പാൻഡമിക് എല്ലാം വന്നുപോയി 1 വർഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ COVID-19 എന്ന ഈ ഒരു മഹാമാരിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കലായി നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉയരാൻ പോകുന്നത് ഒരു നമ്പറാണ്. ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേർ ഈ COVID-19 ബാധിച്ച് മരിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സംഖ്യ മാത്രമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എത്ര കേസായി, എത്ര കേസ് കൂടി, എത്ര കേസ് കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഇതിന്റെ മോർട്ടാലിറ്റി ആണ്. ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് കേരളം ഇതുവരെയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് മോർട്ടാലിറ്റി ചാൻസസ് കൂടുതലുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നു, ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു, അവരെ ശരിയായ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. അവരിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചർ സൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷന് കൊടുക്കുന്നു. അവരെ നന്നായി മാനേജ് ചെയ്ത് അവരെ പൂർണ്ണമായ അസുഖം ഭേദമായി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി അവരെ വീടുകളിലേക്ക് വിടുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്സ് ഇത്രയും കുറച്ച് വെക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു പരിശ്രമം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഷുഡ് ബി അഹെഡ് ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പേഷ്യന്റ് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഈ അടുത്ത 2-3 ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാം പല ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണും നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ മാറിയത്. അപ്പൊ ആ മാറിയ പ്രോട്ടോകോൾസിനെ കുറിച്ച്, ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഡയഗ്നോസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിൽ ഒരു ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യന്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പല പുതിയ കാര്യങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട്, കേരളത്തിലെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഫീഡ്ബാക്കും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻക്വിസിറ്റീവ്നെസ്സും കാരണം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തിരിച്ചറിയൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുകളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിസ്ഡം ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ടീം ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിനെ ഒരു പ്രോട്ടോകോളാക്കി മാറ്റി പേഷ്യന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലും ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യന്റ് മാനേജ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ കട്ടിംഗ് എഡ്ജിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച്, ആ പേഷ്യന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് ആ ഗൈഡ് ലൈൻസ് തയ്യാറാക്കിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് യു ആർ ഹിയറിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഹോർസസ് മൗത്ത്. ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് എന്ന് നിങ്ങളെയൊക്കെ അത് ചെയ്ത ആൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ്
അത്രയ്ക്കധികം ക്രിട്ടിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും നാളെ ഫീൽഡിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മോർട്ടാലിറ്റി കുറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പടിയും കൂടെ മുകളിലേക്ക് പോയി നല്ല രീതിയിൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഇനിയും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പേഷ്യൻസിനെ ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഭേദപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് തുടങ്ങിയവർ നയിക്കുന്ന ഈ ട്രെയിനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ COVID-19-നെതിരെയുള്ള ഈ ഒരു ഫൈറ്റിനെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിക്കൊണ്ട് നാളെ മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചതിലും ഇത്രയ്ക്കധികം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇതിൽ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചതിലും ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം നന്ദി ഇക്കോ ടീമിനും ഡോക്ടർ ദിവ്യയും മറ്റ് ആളുകളും ട്രെയിനിങ് ടീമിലുള്ള ഇവരെയും, ഇവരുടെ പ്രൊആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ മൂലമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്കധികം ട്രെയിനിങ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ടീമിനെ കട്ടിംഗ് എഡ്ജിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. You can take over, Dr. Divya. Thank you, sir. Thank you very much. I welcome Dr. Arvind. സാറിനെ ഇനി ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മളെ നയിക്കാൻ സാറിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാലം. സാറിനെ ഔപചാരികതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening. Thank you, Sriram sir, for the introduction. Good evening, respected physicians and pediatricians from across Kerala. From August 15, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് റിവൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. സോ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ദിവ്യ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ്. ബിക്കോസ് യു ആർ ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ സപ്പോസ് ടു ലീഡ് ദ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ്. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4-5 മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് യു നോ ദാറ്റ് we don't have that much evidence to come out with a treatment protocol per se. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സും ദേ ആർ നോട്ട് ബാക്ക്ഡ് ബൈ ഇനഫ് എവിഡൻസ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു PHC ലെവൽ തൊട്ട് ഒരു ടേർഷറി കെയർ സെന്റർ പോലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ്, ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഫ്രം അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദീസ് പേഷ്യൻസ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 6 months. So I will take you through the changes in the guidelines. So the case definition actually, as you all know, any patient coming to you with ILI-like symptoms with an epidemiological link എന്നുള്ളതായിരുന്നു. We used to stress that point. But now we know that from across the state, this epidemiological link അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം we are in at least... Sorry to interrupt you, sir. Sir, could you put it on slideshow mode? Your slides are not... Sure. I will do that. So we are discussing about the case definition. So we used to say that any person with an epidemiological link with ILI-like presentation will consider as a COVID suspect. Now across the Kerala, the situation has changed over the last 1 month or so. But നമ്മളിപ്പോഴേ ILI-like symptoms ഉള്ള എല്ലാവർക്കും epidemiological link ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും COVID suspect ചെയ്യണം. That we know. ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗൈഡ് ലൈനിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്സ് ആണ്, ക്ലസ്റ്റർ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് നടക്കുന്ന സോൺസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദേ മേ ബി പ്രസന്റിംഗ് വിത്ത് അറ്റിപ്പിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ്. ഇപ്പം ഒരു ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് പ്രസന്റേഷൻ തന്നെ ആക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രസന്റ് children ആണെങ്കിൽ they can present like Kawasaki like illness, then multi-system inflammatory syndrome, hyperinflammatory shock, toxic shock like syndrome in children, then acute myocardial infarction, demyelinating disorders like Guillain-Barré syndrome, viral encephalitis, ADEM, olfactory gustatory dysfunction or conjunctivitis. ഇത്തരത്തോളം അറ്റിപ്പിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലാണ് വരികയാണെങ്കിൽ need to maintain a very high index of suspicion to order a test to rule out COVID-19 infection. So this is a change which the current guidelines have brought in. It is atypical manifestations. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി കേസസ് കാണുന്നുണ്ട്, സ്ട്രോക്ക് ആയിട്ടും MI ആയിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ആയിട്ട് മാത്രമുള്ള പ്രസന്റേഷൻ, ഈവൻ വിത്ത് റാഷ് ലൈക്ക് പ്രസന്റേഷൻ. So we need to maintain a very high index of suspicion, especially patients coming from containment zones. അതായത് ബ്രോങ്കോന്യൂമോണിയ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല, ഈ പ്രസന്റേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും you should try to rule out SARS-CoV-2 infection. അതിൽ പീഡിയാട്രിക്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഈ മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിൻഡ്രോം, കവാസാക്കി ലൈക്ക് ഇൽനെസ്സും ഒക്കെ യൂഷ്വലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു
14 days ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കാം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആന്റിജൻ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ PCR ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഒരു 14 days ബാക്ക് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ പോലത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി ഇത് ആന്റിബോഡി ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ കവാസാക്കി ലൈക്ക് ഇൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഇൻ പീഡിയാട്രിക്സ് അതിന്റെ COVID-19 ടൈപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരുത്തുന്നു. Now, ഈ പാത്തോജനസിസും നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, you know that the treatment of COVID-19 rests not only on the antivirus but also on the anti-inflammatory or the immunomodulatory drugs like steroids used at the right time or Tocilizumab or Convalescent plasma etc. So the ഏത് സമയത്ത് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അറിയണമെങ്കിൽ so we need to know a bit about the pathogenesis as well. We know that the spike protein of SARS-CoV-2 will bind to the ACE2 receptor. The ACE2 receptor type 2 alveolar cell മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. It is present in the heart, it is present in the kidney, it is present in the GIT, intestinal epithelium, hepatobiliary system, endothelium എല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. എന്നാലും അതിന്റെ predominant അതിന്റെ bronchopneumonia manifestation ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെ type 2 ന്യൂമോസൈറ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത വൈറൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ വൈറൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് the pro-inflammatory cytokines are released. So അത് കാരണമാണ് we are going to experience this fever, myalgia, sore throat and all those stuff. So pro-inflammatory cytokines release ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് the immune cells will reach the lens or the alveoli. They will reach there and the macrophages will release this IL-1, IL-6 and TNF-alpha. So when these inflammatory cytokines get released, the capillary permeability will be altered and there will be exudation of fluid into the interstitium and then into the alveoli. This is actually a very, very important thing. കാരണം ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് exudation of this capillary fluid into the interstitium ആണ്. അതായത് exertional dyspnea ആണ് maybe the നമ്മുടെ ഒരു സിവിയറിറ്റിയിലോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ഡിസീസിലോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യത്തിൽ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്ന എക്സേർഷണൽ ഡിസ്നിയ ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും സിവിയറിറ്റി അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സാച്ചുറേഷൻ റെസ്റ്റിംഗിലാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏർലി ഫേസിൽ തന്നെ we need to pick up those patients who are likely to progress to this moderate or severe disease. We need to keep this thing in mind. And ആദ്യം interstitial spaceലാണ് edema ഉണ്ടാകുന്നത് and they will be presenting with exertional dyspnea. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് the fluid will get into the alveolar space. അപ്പോൾ അവിടെ neutrophils will be releasing these reactive oxygen species as well as the proteinases and this will denute the type 2 alveolar cells. അപ്പം ഈ കാപ്പിലറിന്ന് ലീക്ക് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡും ഈ ഡെന്യൂട്ടർ സെൽസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടായിട്ട് that is when this alveoli get filled with this proteinaceous fluid, consolidation ആയി മാറും. അപ്പോഴാണ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ പേഷ്യന്റിന് ഡീസാച്ചുറേഷൻ യൂഷ്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ആണ്. ആദ്യം എക്സേർഷണൽ ഡിസ്നി വരും, പിന്നെ ഡിസ്നി ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് വരും. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഐഡന്റിഫൈ പേഷ്യൻസ് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സേർഷണൽ ഡിസ്നി തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ because of this proteinaceous fluid, the surfactant will get diluted and the alveoli will collapse into ARDS. So this is the pathogenesis. So in order to treat these patients, we need antivirals to inhibit the replication, which has to be given sufficiently early in the disease course, and the anti-inflammatory or the immunomodulatory drugs, which should be aiming at preventing this cytokine storm. So briefly about the data from Kerala, നമുക്കറിയാം ഇത് ആദ്യത്തെ 500 കേസിൽ the majority of the cases were clustered around say 20 to 40 age group. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മോർട്ടാലിറ്റി ഒക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം the more and more of the elderly are getting affected. So that is why they are having so much of comorbidities and that is why the case fatality rate is also going up. So elderlyയിലൊക്കെ മോർട്ടാലിറ്റി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ we need to pick them at the earliest. That is first week തന്നെ അവർക്ക് ഒരു mild respiratory infection തുടങ്ങുന്ന സമയത്തിന് we should be able to pick up those vulnerable people who are suspects of COVID-19. So the distribution, that asymptomatic accounted for around 42% of the cases in Kerala. And if you look at the categorization, asymptomatic around 42%, the category A accounted for around 31%, category B for 23%, and category C for around 4%. So normally mild, moderate, severe, classify mild is those without hypoxemia, moderate is when the saturation is less than 94% or respiratory rate is more than 24, and severe is when the saturation at rest is less than 90% and when the respiratory rate is more than 30%. So ആദ്യത്തെ 500 കേസിൽ നമുക്ക് severe disease എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.6% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But now when the numbers have gone up by severe disease or oxygen requiring patients, the number around 3 to 4% ആയിട്ടുണ്ട്. So we need to keep that in mind. So when we are looking at the symptomatology, only around 24% of the
patients in Kerala had presented with fever. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡെത്ത് ഓഡിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡെത്ത് ആയ പേഷ്യൻസിൽ അറൌണ്ട് 62% ഹാഡ് ഫീവർ. അപ്പൊ അതായത് അറൌണ്ട് 40% ഓഫ് പേഷ്യൻസ് മരിച്ച ഡെത്ത് ആയ പേഷ്യൻസ് പോലും ഫീവർ കേരളത്തിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഫീവർ മാത്രമായിട്ട് ഒരു മാർക്കർ ഓഫ് ഒരു ഡിസീസ് പ്രോഗ്രഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. സോ എസ്പെഷ്യലി ദ എൽഡർലി ആൻഡ് ഓൾ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫറ്റീഗബിലിറ്റി, എക്സസീവ് ഫറ്റീഗബിലിറ്റി ഒരു റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻ ആണ്. സോ ഡെത്ത് ആവുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോമിലോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിനൊക്കെ തന്നെ ഈവൻ ഫീവർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും so they will be having this excessive fatigability. So we should be on the lookout for this symptom, this excessive fatigability. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ അനോസ്മിയ ഹൈപ്പോസ്മിയ ഒക്കെ ഇതിന് 1% ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിനാറിയോയിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ആദ്യത്തെ 500 കേസിൽ വി വെർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദിസ് സിംപ്റ്റമാറ്റോളജി ഓഫ് ഹൈപ്പോസ്മിയ അനോസ്മിയ. സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറൌണ്ട് 20-25% ആൾക്കാർക്ക് ഹൈപ്പോസ്മിയ അനോസ്മിയ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ഫീവർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ റെസ്പിറേറ്ററി സിംറ്റവും ഒരു ചെറിയ ഹൈപ്പോസ്മിയായിട്ടൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ you need to maintain a very high index of suspicion to consider COVID-19 as one of the infections. So in order to optimize the treatment, we need to know about the progression of the disease. So initially there is the viral response or the replication phase, that is the early infection, that is around 7 days vareka phase. Then you are going to have the pulmonary phase, that is around 8th day pneumonia lottake പോകുന്നത്. And then we are going to have this hyperinflammation phase. So that is the cytokine storm. So why this chart is very important എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ആന്റിവൈറസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ഹൈപ്പോക്സിമിക് ആയിട്ട് വന്ന ശേഷം ആന്റിവൈറസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫലം കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. സോ ആന്റിവൈറസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വെരി ഏർലി ഇൻ ദ ഡിസീസ് കോഴ്സ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്കിനും അസ്ട്രോമൈസിനും ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ലാന്ന് പല RCTs NEGM പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കേരള ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ ഗിവൻ വെരി ഏർലി ഇൻ ദ ഡിസീസ് കോഴ്സ്. നമുക്ക് അത് ആ പേഷ്യൻസിന്റെ ഈ മൈൽഡിൽ നിന്ന് മോഡറേറ്റിലോട്ട് സിവിയറിലോട്ടുള്ള പ്രോഗ്രഷൻ കുറയുന്നതായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് 500 കേസസിൽ കണ്ടത്. അതേസമയം ഹൈപ്പോക്സിയ വന്ന ശേഷം, അതായത് ഡിസ്നിക് ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം there is actually no role for hydroxychloroquine and azithromycin. നമ്മളിപ്പം from our experience in H1N1 also we know the maximum benefit of oseltamivir is when it is being administered within 48 hours of development of symptoms. The same thing applies to COVID-19 also. So antivirus benefit it has to be started very early in the disease course. The same thing also applies to convalescent plasma. Convalescent plasma is a compassionate ground severe patients. Ideally, it should be started a bit earlier because convalescent plasma is the passive transfer of the antibodies. The cytokine storm phase convalescent plasma actually carry. So the moderate severity, the oxygen requirement you should be able to administer this convalescent plasma. Anticoagulants administer in a situation that is when the hypoxia is detected. Whereas the Tocilizumab drug it has to be when the patient is in cytokine storm. That is actually very important. So this is the data from Lancet. But the patients hypoxia varunilla. So usually from the 8th day onwards, the patient will try rasping cough. That is institution ILD dry cough experience. The patient is going in for exertional dyspnea. Usually by the 8th day, the patients are going to develop dyspnea, and by around the 12th day, patient experiences may land up in ICU. This is moderate to severe disease. But the first week actually the window of opportunity if you are planning to use antivirals. So now our treatment guidelines are focusing on two aspects. One is the use of this antivirals to inhibit this viral replication, and second is using immunomodulators at the right time to take care of this cytokine storm. So and our guideline is actually based on the data from trials like recovery trial, ACT trial, etc. from the guidelines from across the world as well as from our experience. But I know that this is not a protocol. Guideline evidence this guideline will be updated. That is why it is referred to as a living document. So the largest RCT done till date is by actually the Oxford group, that is the NHS 176 NHS hospital. It is a recovery trial. So recovery trial data in the the lopinavir, ritonavir, hydroxychloroquine, they did not have any mortality benefit. So actually those two arms were stopped. And regarding dexamethasone, we know that dexamethasone as of now is the only drug with proven mortality benefit in COVID-19. So 8 months side, the researchers are behind this. But either drug to have some sort of a mortality benefit is actually the steroids. So lopinavir, ritonavir, hydroxychloroquine recovery trial stop. But the issue with the recovery trial
ഇതിലെല്ലാം തന്നെ അഡ്മിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോക്സിയ വരുമ്പോഴാണ്. സോ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഹൈപ്പോക്സിയ വന്ന ശേഷം ഈ ആന്റിവൈറസ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ സ്റ്റിക്കിംഗ് വിത്ത്. So if you want to use antivirus, it has to be in the first week. So second week കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റിവൈറസിന്റെ കൂടെ തന്നെ the role of immunomodulation is also become very very important. The other arms like the azithromycin, convalescent plasma, tocilizumab armന്റെ the result is ഇതുവരെ recovery trial വന്നിട്ടില്ല, and we are eagerly awaiting for the same. So this is actually the recovery trial, the role of dexamethasone from the Peter Horvitz group. It is actually a preprint. So that is very important observation on that is in ventilated patient, the mortality benefit was around 33% in the dexamethasone arm. And in the patients who required oxygen, the mortality benefit was around 20%. So ഇത് വളരെ significant observation ആണ്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. അതായത് in patients who didn't require oxygen, hypoxia ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിന് ഇത് കുറച്ചൊരു detrimental ലെവലിലോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് പേഷ്യന്റ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ when the patient requires oxygen supplementation, അതായത് when the saturation is less than 94% improvement, moderate severityയിലോട്ട് പോകുന്ന പേഷ്യൻസിനാണ് the steroid supplementation വേണ്ടത്. So the steroids are having a mortality benefit. Now this is one trial whose result is noted out. That is a WHO recovery solidarity trial. So അതിൽ നോക്കുന്ന Remdesivir, interferon beta, lopinavir and chloroquine ആണ്. അതിൽ basically chloroquine, lopinavirനെ പറ്റി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി enough evidence ഇല്ല. So basically അത് Remdesivirന്റെ എഫക്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ട്രയൽ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, the solidarity trial. Now coming to the Kerala guidelines. So once we are diagnosing a patient as having say COVID-19, so these are the lab parameters to be checked. But now ഒരു asymptomatic patient ആണ്, അല്ല ഒരു category A patient in CFLTC ആണെങ്കിൽ just ഒരു pulse oximetry വെച്ചിട്ട് saturation ഒരു 12th hourly നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം. Exertional desaturation ഉണ്ടോ നോക്കുക. അല്ലാതെ ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ category A patients ചെയ്യണ്ട. Category B ഇപ്പൊ designated COVID hospitals-ലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിനാണ്. At admission you need to check all these investigations. That is the hemogram, the LFT, RFT. The CRP is actually a very very important marker. അപ്പോൾ നമ്മൾ CRP വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പലയിടത്തും D-dimer, ferritin, LDH ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ CRP മതി. CRP വെച്ചിട്ട് at the time of admission ഒരു every 48 hours ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can assess whether this category B patients are progressing to category C. കാരണം ഈ cytokine storm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's an hyperinflammatory state and CRP levels are going to go up serially. So pulse oximetry ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പഴയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം the emphasis we are putting on pulse oximetry തന്നെയാണ്. So pulse oximetry has to be done for all admitted patients 6 hourly അല്ലെങ്കിൽ 12 hourly ചെയ്യണം. കാറ്റഗറി A patients CFLTC കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മോണിറ്ററിംഗിൽ പോകുമ്പോഴും ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ pulse oximetry should be done and it has to be documented. And if clinically indicated, suppose the patient is having say fever and say a dry cough, etc. So the other markers should be done. The X-ray should be taken. So X-ray നമ്മൾ എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, usually the COVID bronchopneumonia you are going to have the peripheral infiltration, usually affecting the lower lungs also. So peripheral consolidation like might be there. So the portable X-ray, HIV, HBCD, HCV, D-dimer, ferritin, LDH, CPK, procalcitonin if indicated. Blood culture ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. HRCT thorax also only if indicated. Then suppose the CRP levels are elevated and the patient is going to continue to have fever, then these investigations should be repeated every 48 hours. That is the creatinine, the SGPT, the CRP, LDH, ferritin and D-dimer. So in ferritinum, CRP and D-dimer ഒരു progression വെച്ച് we can assess whether the patient is actually progressing to the cytokine storm, etc. അപ്പോൾ എന്തിനായി 48 hours കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? Because നമുക്ക് ഈ യൂഷ്വൽ ആന്റിവൈറസ് കൊണ്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഹൈപ്പോക്സിക് പേഷ്യൻസ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊണ്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതർ ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് ടോസിലിസുമാബ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് or serially rising trend is actually very very important. Now this is one aspect which was not present in the previous the Kerala guidelines, that is diagnosing a patient using the HRCT findings. So നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്റേ ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എക്സ്റേ ടെസ്റ്റിൽ so it is basically interstitial pneumonia, so ഒരു peripheral consolidation പോലെ ആയിരിക്കും the lower lobe predominant. So അത് കാണാതിരിക്കാം. പക്ഷെ definitely HRCT thorax is far more sensitive than an X-ray test. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു HRCT കേട്ട ഡയഗ്നോസിസ് ഒരു PCR പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ് COVID-19 പിന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി HRCT ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം so the patient is coming, so patient is having ILI like presentation, bronchopneumonia ആണ്, പക്ഷെ multiple times antigen അല്ലെങ്കിൽ PCR നെഗറ്റീവ് ആണ്, but strongly believe because of the epidemiology etc. COVID-19 ആണെങ്കിൽ
based on the classical HRCT appearance, you can diagnose the patient as having a probable COVID-19 pneumonia. That's the importance. Probable എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that the COVID guidelines research നമുക്ക് treat ചെയ്യാം. Steroid കൊടുക്കാം, convalescent plasma etc. So this is actually one aspect which is a difference from the previous Kerala guidelines. So radiological features in HRCT വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you look at the confirmatory patterns like say ground glassing, then the crazy pavement appearance, sometimes organizing pneumonia, thickened vessels within parenchymal abnormalities, etc. അതിന് ഇതൊക്കെ ഒരു വേറെ അറ്റിപ്പിക്കൽ ന്യൂമോണിയ വന്നുകൂടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പറ്റും, വേറെ കണ്ടീഷൻസ് വന്നുകൂടെ ചോദിച്ചാൽ വരാൻ പറ്റും. പക്ഷേ there are certain features in the HRCT thorax which will give a clue towards other diagnosis. For example, the patient is having an isolated lobar or a segmental consolidation without the presence of ground glass opacities, or the patient is having say central lobular nodules, screenward appearance, presence of cavitatory nodules, presence of mediastinal nodes, presence of pleural effusion, etc. The chance of being COVID-19 pneumonia is actually pretty remote. Pleural effusion, COVID-19 3% cases may vary, so it's a very rare manifestation. So a patient present here, a patient is say coming from a containment zone, a patient is having say a fever, fatigability, and a dry cough, and antigen is negative. So since we are having a strong text of suspicion, PCR was done, that is also negative. But then X-ray is actually showing the classical, say peripheral opacities, and you are ordering an HRCT thorax, and you can see the classical ground glass bilaterally. As far as our criteria, so as far as the revised Kerala guidelines, it is a probable case of COVID-19 and the diagnosis. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. കൺഫേംഡ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബബിൾ കേസ്. സോ scoring, that is CORAD score, നമ്മൾ ഗൈഡ്ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The score is more than 3, you can actually consider it as a probable case of COVID-19 infection. So നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് IDSA ഗൈഡ്ലൈൻസ്, അപ്പം കാരണം നമ്മൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ്ലൈൻസ്, അതിലെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ IDSA അല്ലെങ്കിൽ CMC വെല്ലൂരിന്റെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മസാച്യൂസെറ്റ്സ്, അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ആന്റി വൈറസിനും പല സ്ട്രാറ്റജീസിനും എവിഡൻസ് ഇല്ല. അതായത് ഒരു എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റഡിയിലുള്ള എവിഡൻസ് പോലെ ഹാസ് ടു ബി ആൻ എവിഡൻസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽ. അങ്ങനെ ഒരു എവിഡൻസ് ആക്ച്വലി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സിനും ഇല്ല എക്സെപ്റ്റ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ട്രീറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ ഓർ സെലോപിനാവിർ ഓർ ഇന്റർഫെറോൺ എക്സെട്ര, യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ബട്ട് അതൊരു ട്രയലിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യം. ബിക്കോസ് ദിസ് ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു PhD ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിനെ വരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇറ്റ് മെ നോട്ട് ബി ബാക്ഡ് ബൈ ഒരു RCT എവിഡൻസ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പാസ്റ്റ് 6 months ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസും കൂടെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. കാരണം IDSA എല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ഡ്രഗ് കൊടുത്താലും ഷുഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ RCT എന്നാണ്, വിത്ത് ദ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് 2 things. സ്റ്റെറോയിഡ്സ് ഒരു ഓക്സിജൻ റിക്കവറിംഗ് പേഷ്യൻസിന് സ്റ്റെറോയിഡ് കൊടുക്കണം, അത് RCT എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ Remdesivir, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയൽ, ദാറ്റ് ഈസ് NIH ചെയ്ത ട്രയലാണ്. അതിന്റെ ഇതായിട്ട് Remdesivir, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു യൂസ് വൺ ആന്റിവൈറൽ ദാറ്റ് ഈസ് Remdesivir ആണ്. കുറച്ചെങ്കിലും എവിഡൻസ് ഉള്ള ഏക ആന്റിവൈറൽ Remdesivir ആണ്. പക്ഷെ അത് ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രമാണ്. അതായത് ഓക്സിജൻ റിക്വയറിംഗ് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ Remdesivir is actually better than other antivirals. പക്ഷെ ഇതേ ബെനിഫിറ്റ് ഒരു പേഷ്യന്റ് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്മോയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു HFNC ഹൈ ഫ്ലോ നേസൽ കാനുലയിലാണ്, എന്നാൽ അതേ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് ഒരു മോഡറേറ്റ് ഡിസീസ് സിവിയറിലോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഓക്സിജൻ റിക്വയറിംഗ് പേഷ്യന്റിന് ഒരു ആന്റിവൈറൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പം എവിഡൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആന്റിവൈറൽ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി Remdesivir ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് തന്നെ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഫ്രം രാജേഷ് ഗാന്ധി ഇൻ ഹാർവർഡ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് Remdesivir is a boot in the door എന്നാണ്, അല്ലാതെ Remdesivir is not a magic bullet. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആന്റിവൈറസിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ആന്റിവൈറൽ ഫോർ എ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ഹൈപ്പോക്സിമിക് ഇസ് ലൈക്ലി ടു ബി Remdesivir. അല്ലാതെ മൈൽഡ് ഡിസീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ റിക്കവറിംഗ് അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ റിയലി ക്രിട്ടിക്കൽ ഇല്ലായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനോ Remdesivir റിയൽ എവിഡൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ റിക്കവറിംഗ് പേഷ്യന്റ് എവിഡൻസ് എന്താണ്, അതായത് ICU സ്റ്റേ കമ്പയർ ടു പ്ലസീബോ ഓർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ICU സ്റ്റേ ഇസ് ഡിക്രീസ് ഫ്രം 15 to 11 days. പിന്നെ മോർട്ടാലിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മോർട്ടാലിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. സോ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ ഓക്സിജൻ റിക്കവറിംഗ് പേഷ്യൻസിന് among the antivirals which are available now, the best one is Remdesivir. Now our treatment depends on these 3 factors. So risk stratification. So risk stratification നമ്മൾ കാറ്റഗറി A, B, C എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാഷണൽ ഗൈഡ്ലൈൻസ് എടുത്താലും WHO ഗൈഡ്ലൈൻസ് എടുത്താലും ഈ A, B, C ഒന്നും ഇല്ല.
ABC നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is actually for the ease of classification of patients. കാരണം majority of our doctors are familiar with the H1N1 guidelines and categorizing patients into ABC. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിനാണ് കൂടുതൽ ABC യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ CFLTCയിൽ ആര് കിടക്കണം, ഈ കാറ്റഗറി ബി എവിടെ കിടക്കണം, കാറ്റഗറി സി എവിടെ കിടക്കണം, ആ ഡിസിഷന് വേണ്ടിയാണ്. അതേസമയം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിവിയറിറ്റി സ്റ്റേജ്, മൈൽഡ്, മോഡറേറ്റ്, സിവിയർ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് അവൈലബിലിറ്റി ആണ്. എല്ലാവർക്കും റെംഡെസിവിർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ ആക്ച്വലി വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഹൈപ്പോക്സിയ റിക്വയറിംഗ്. പക്ഷേ there are certain situations where remdesivir is not the answer. For example, in pregnant ladies, in children less than 12 years, like a national protocol, the contraindications ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ സിനാറിയോ വരുമ്പോൾ you cannot give remdesivir. Patient with renal failure, patient with transaminase SGPT more than 5 times. മാത്രമല്ല remdesivir is an expensive drug, so one vial will cost around 4,000. Sometimes the availability issues may be there, so we need to have alternatives as well. So I'm not going to you through this category A, B, C. It remains the same, and all of you are familiar with that. So A means mild sore throat cough, or you can say that asymptomatic patients also. And category B, that is the presence of fever, sore throat cough, with or without diarrhea. Or category A in patients who are having comorbidities. ഒരു comorbidity വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് category B തന്നെയാണ്. Category C is those with the red flag signs. So category A, ഇപ്പൊ നമ്മൾ home care പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും important thing means you need to assess the patient daily for progression to category B or C. So the risk stratification actually our പഴയ guidelines വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ same തന്നെയാണ്. The first part is those with comorbidities, അവർക്ക് mild symptoms ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ you need to admit those patients, because there is a chance that in patients with comorbidities there may be a disease progression to moderate or severe disease. അല്ലെങ്കിൽ category A in B ലോട്ടോ C ലോട്ടോ progression, category B in C ലോട്ടോ progress ചെയ്യാനുള്ള risk higher ആണ് in those with comorbidities. And we know the comorbidities: uncontrolled diabetes, hypertension, cardiovascular disease, CKD, CLD, age more than 60, etc. And the clinical assessment, the most important aspect will be actually looking at the SpO2. So less than 94% on room air anengil, the resting stage, you can say the patient is having a moderate severe disease. Looking at tachycardia, the respiratory rate more than 30, that is a severe disease, then hypotension, altered sensory. And the values, which are really the prognostic markers, which will help us in identifying whether the patient is going into this cytokine release syndrome, etc. Are CRP more than 100 milligram, CPK twice the upper limit of normal, the ferritin more than 300, PROC elevation, LDH more than 245, the D-dimer more than 1000, presence of multi-organ dysfunction, and the absolute lymphocyte count less than 0.8. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലെ NLR കൂടെ neutrophil lymphocyte ratio ഇതും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That is the ratio of neutrophil to lymphocyte. If it is more than 3.13, that's a bad prognostic sign. But one thing you need to keep in mind, നമ്മൾ NLR നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് പേഷ്യന്റ് സ്റ്റിറോയിഡ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നോക്കണം. സ്റ്റിറോയിഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is a lymphocytopenia will occur again. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യായിരിക്കും, പക്ഷേ NLR നോക്കുമ്പോൾ it will be showing a progressive increase. So എപ്പോഴും NLR നോക്കുമ്പോൾ patient should not be on steroids. So this is the stratification based on the disease severity. It's mild. There is no hypoxemia. Moderate means at a resting stage, respiratory rate more than 24, and SpO2 less than or equal to 94% on room air. Severe, that is respiratory rate more than or equal to 30, and SpO2 less than 90% on room air. Now, the remdesivir may be unfamiliar to many of you. പക്ഷെ നമ്മൾ remdesivir actually use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Because Trivandrum for the last 1 month or so, we are having stay around 20 to 30 patients in the ICU. So critically ill people. So we are using remdesivir. So remdesivir indication is actually a moderate disease. That is SpO2 less than 94% room air, and the recommended dose in adults is actually 200 milligram loading followed by 100 milligram OD for 5 days. So maximum 5 days in the there is no need to prolong it to say 10 days. And in the national guidelines, in less than 12 years, pediatrics ഒരു contraindication ആണ്. പക്ഷേ US FDA approved ആണ് in pediatrics also an emergency use site. So in Kerala also pediatric severe disease വന്നു കഴിഞ്ഞാലും you just get the permission of the state medical board and can be used on a compassionate basis. So the optimal duration of remdesivir is actually not known. For patients requiring invasive mechanical ventilation, or if the patient is on ECMO, so you can actually prolong it from 5 days to 10 days, but the decision has to be taken by the treating doctor. കാരണം 5 versus 10 days actually വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay. So it is actually administered as an IV infusion over 30 to 120 minutes. And the contraindication for this remdesivir എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് remdesivirന്റെ contraindications
ഈ favipiravir contraindications almost same ആണ്. കാരണം രണ്ടും when the creatinine clearance is less than 30, you just actually contraindicated favipiravir as well as remdesivir. Remdesivir contraindication വരാൻ കാരണം remdesivir is not a water soluble molecule. അത് water soluble ആക്കാൻ വേണ്ടി a vehicle is being added. That sulfobutadiene cyclodextrin എന്ന് പറഞ്ഞ vehicle, ഒരിക്കണസോളിന് ഉള്ള same vehicle. So this vehicle will accumulate when the creatinine clearance is less than 30, can lead to metabolic acidosis. Problem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if the patient's the liver function abnormal ആണെങ്കിൽ ഈ vehicle accumulate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ can lead to hepatocyte necrosis. So that is the problem if you are using remdesivir when the creatinine clearance is less than 30 ml. But if it is really indicated, you can go for a risk benefit analysis. If the patient is on HD etc., you can still give remdesivir provided your liver function is perfectly normal. Another contraindication is pregnancy and lactation. അപ്പോൾ നമ്മൾ favipiravir ആണെങ്കിലും remdesivir ആണെങ്കിലും ഒരു reproductive age ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഫീമെയിലിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you need to rule out pregnancy. കാരണം teratogenicity ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഡ്രഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ the LFT STPT is more than 5 times the from the baseline. Remdesivir as well as favipiravir are contraindicated. Another important point is that so the patient may be on hydroxychloroquine and you are deciding to start the patient on remdesivir. You have to stop hydroxychloroquine. Karna hydroxychloroquine, the remdesivir, the active form is a remdesivir triphosphate. So other alveolar type 2 alveolar cell that is so that process can be inactivated by hydroxychloroquine. So whenever you are starting remdesivir, you need to stop hydroxychloroquine. Now this is important. The designated COVID hospitals is very important. So if you are planning to give this tocilizumab, then you need to see in which stage the patient's cytokine release syndrome is. But നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പഴയ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. It's a classification or grading of the CRS, cytokine release syndrome, based on the Pennsylvania criteria. So we divided based on the multi-organ dysfunction and the requirement of the inotropic support etc. into 1, 2, 3 and 4. എന്നിട്ട് the CRS 3 to 4 was the indication to start tocilizumab എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് അസസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേഷ്യന്റ് CRS 3 ആണോ 4 ആണോ based on this criteria. So we are actually introduced this criteria for starting tocilizumab in the current guidelines. So patient should meet all the following criteria. One is the rapidly worsening respiratory status over 24 to 48 hours despite at least 24 hours of steroid use. The second is actually a persistent temperature more than 38.3 degrees Celsius in the past 24 hours. The patient is on CRRT or ECMO. These are two modalities which can actually lower the temperature. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Then the lymphocyte count, absolute lymphocyte count should be less than 1000. And the inflammatory marker should be elevated. So at least one of the following is LDH more than or equal to 500, ferritin more than or equal to 1000, or if there is a doubling of ferritin in the last 24 hours and D-dimer more than 5. So ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വേണം. And the patient വളരെ ഒരു poor prognosis ഉള്ള patient, malignancy ഉള്ള patient അങ്ങനെയൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല. And one thing you should be knowing is that this tocilizumab is actually an IL-6 receptor antagonist. IL-6 receptor antagonist, there is definitely a increased risk of a bacterial or a bacterial superinfection or a candidemia or aspergillus infection occurring. So, tocilizumab patient should not be having a systemic bacterial or a fungal co-infection. That is very, very important. Otherwise, then once we have given tocilizumab to a patient in a sepsis varanulla chance undennulla eppozhum not back of the mind il kaanam. So this is one study which was published in SIDS with regard to tocilizumab. It did have a mortality benefit, but then the chance of a bacterial and a fungal superinfection was actually 2 times in the tocilizumab arm compared to the standard treatment arm. But the mortality affected. So if you are using tocilizumab, you should be ready to treat the bacterial as well as a fungal superinfection if it is going to occur. So with the study, the conclusion there, so mechanically ventilated patients, tocilizumab is having a mortality benefit. But you know that recently the Covacta trial, which was actually done by Roche is the original Actimera and the molecule Roche. They phase 3 trial no, the subgroup analysis published as of now what they are saying is that tocilizumab is not associated with a mortality benefit. The original manufacturers in അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. കാരണം one trial is saying that is beneficial, another trial is saying that is not beneficial. So Toci patti following this trial, there was a beautiful editorial in SIDS itself. Is to Toci or not to Toci for COVID-19.
So അതുകൊണ്ട് ടോസിലിസുമാബ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡൊക്കെ ചേർന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഡ്രഗ് ആണ്. അതൊരു ഫുൾ പ്രൂഫ് ഡ്രഗ് ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ്, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി ready to face, ready to tackle the bacterial or a fungal super infection which is likely to occur. But having said this, we have been using tocilizumab for the last 2 months or so, and our the experience with tocilizumab is actually pretty good if you are selecting the right candidate. So അത് ടോസിലിസുമാബ് പോലെ തന്നെയാണ് the use of actually the convalescent plasma. So കേരളത്തിൽ convalescent plasma actually ഒരു കമ്പാഷനറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഈ convalescent plasma രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ICMR ട്രയൽ, ആസ് എ പ്ലാസിഡ് ട്രയൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ മീൻസ് കേരളത്തിൽ ഒരു സൈറ്റിനെ അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഈ പ്ലാസിഡ് ട്രയലിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും അന്ന് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. So none of the centers in Kerala was accepted by ICMR to run this, to be part of this placid trial. For state in the compassionate ground, actually convalescent plasma therapy start. Majority of the colleges are having this the plasma banks also. Plasma bank in the change to recovered ആയിട്ടുള്ള patients. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് PCR നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് 14 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ കുഡ് ഹാവ് ഡൊണേറ്റഡ് ദിസ് പ്ലാസ്മ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ 2 PCR നെഗറ്റിവിറ്റി വെച്ചല്ല ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് 28 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ പേഴ്സൺ വിൽ ബിക്കം എലിജിബിൾ ടു ഡൊണേറ്റ് ദിസ് പ്ലാസ്മ. അപ്പൊ കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മയാണ് ആക്ച്വലി കൺവാലസന്റ് പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു ട്രയൽ ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ മെനി പേഷ്യൻസ് ഹു റിസീവ്ഡ് ദിസ് പ്ലാസ്മ ഹാവ് ഇംപ്രൂവ്ഡ്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഹിയർ ഈസ് ദാറ്റ് പ്ലാസ്മ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു സിക്ക് പേഷ്യന്റ് ആണല്ലോ പ്ലാസ്മ കൊടുക്കുന്നത്. പ്ലാസ്മയുടെ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെറോയിഡ്സ് കാണും, ചിലപ്പോൾ ടോസിലിസുമാബ് കാണും. പേഷ്യന്റ് എന്തിനാണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് റിയലി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മേജർ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ഇപ്പം നേരത്തെ ഈ കൺവാലസന്റ് പ്ലാസ്മയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നേരത്തെ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കമ്പാഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ, അതായത് ഒരു സിവിയർ പേഷ്യന്റ് ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് the requirements were a bit stringent. അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ്, എല്ലാ കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് നോക്കിയിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റിന് മീൻസ് ഈ പ്ലാസ്മയുടെ ഒരു സിവിയർ ഡിസീസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ അപ്രൂവൽ വേണം, സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ അപ്രൂവൽ വേണം, പേഷ്യന്റ് കൺസെന്റ് വേണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വി ഹാവ് ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് പ്ലാസ്മ. More than around 50 plasma therapies have been completed in the state. ഇതിൽ ആർക്കും തന്നെ ഒരു മേജർ അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ we have actually sort of loosened the criteria. So this is the criteria or the flow chart. So a patient has to be a confirmed COVID-19 patient, and patient be having a moderate or a severe COVID infection. നേരത്തെ severe മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ moderate disease, basically when the saturation is less than 94% on room air. So that is the real scenario where you should start thinking about giving convalescent plasma therapy. Then you should get an emergency approval from the institutional medical board as well as the state medical board. Ethics committee approval in the avashyilla. You should have an informed written consent from the patient or the relative, and then you can give the convalescent plasma. Usual dose is 200 ml. If there is no improvement, next day you can repeat the 200 ml. Next day you can give one more dose of 200 ml of convalescent plasma. Now, whenever we are contemplating making a state revising the guidelines, it has to be sort of based on the national protocol. So this is the national protocol which clearly says that our ABC mild, moderate, severe. Mild infection, there is no treatment, just supportive care. Mild infection occurring in those patients with comorbidities, you can go ahead with this hydroxychloroquine treatment. So moderate disease, the mainstay happens to be using this the steroids and convalescent plasma. That's actually the moderate disease. The severe disease, they are advising using injection Remdesivir and then the steroids, and if indicated, Tocilizumab. That's the national protocol, and this is revised actually the Kerala protocol. So we are again categorizing into A, B, and C. So category A patient, they just supported treatment. Supported treatment, the most important aspect is that we need to follow up the patient to see whether the patient is progressing to category B or C. So category B patients, we are still sticking on with hydroxychloroquine plus azithromycin. The important thing is that azithromycin dose day 1 is മാത്രമാണ് day 2 onwards is 250 mg. കാരണം ഇത് രണ്ടും QT prolong ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഡ്രഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മീൻസ് we are using only half the dose of
azithromycin. So, and the duration of treatment is actually for 5 days. So that's hydroxychloroquine with azithromycin. Category B remains the same. Okay. And now looking at category C. Category C, നമ്മൾ മോഡറേറ്റും സിവിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കാറ്റഗറി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസ് ഉള്ള എല്ലാ പേഷ്യന്റും കാറ്റഗറി സി ആണ്. ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് വിത്തൗട്ട് ഹൈപ്പോക്സീമിയ പറഞ്ഞാലും കാറ്റഗറി സി ആണ്. പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പൊ ശ്വാസം മുട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സാച്ചുറേഷൻ ഇസ് 96, അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിലും അത് കാറ്റഗറി സി ആണ്. അപ്പൊ കാറ്റഗറി സിയിൽ യുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗോ വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ പ്ലസ് ഫൈവിപ്രാവർ. നേരത്തെ കാറ്റഗറി സിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ പ്ലസ് IV അസിത്രോമൈസിൻ, അല്ലെങ്കിൽ the patient is not responding, hydroxychloroquine plus lopinavir tenavir. Okay. So there is an RCT between this favipiravir and lopinavir tenavir, which shows that compared to lopinavir tenavir, favipiravir is better. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് so category C ലെ hydroxychloroquine plus favipiravir ആവുന്നത്. But still the issue is that there may be situations where favipiravir may not be affordable or may not be available, and there are situations where favipiravir is contraindicated, like say pregnancy or children less than 12 years. So അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു കാറ്റഗറി സി പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ you should go ahead with hydroxychloroquine plus azithromycin or hydroxychloroquine plus lopinavir tenavir. Now coming to those category C patients whose saturation is less than 94, that is a moderate severity. So moderate severity വന്നു കഴിഞ്ഞാലും severe diseaseലും the antiviral of choice injection Remdesivir ആണ്. Okay. Along with that, we need to give this steroids. Steroids can either be methylprednisolone or dexamethasone, and methylprednisolone dose is around 1 to 2 milligram per kilogram per day for 5 to 7 days, or dexamethasone 0.2 to 0.4 mg per kg per day for 5 to 7 days. Along with that, anticoagulation as per the state protocol. We'll discuss about the anticoagulation for both moderate and severe disease. Convalescent plasma as per the state protocol, and in severe disease, if the patient is meeting the criteria of cytokine release syndrome, the tocilizumab may be considered. And this is one important addition of the state protocol. അതായത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോഡറേറ്റും സിവിയറും ആയിട്ടുള്ള ആ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സാച്ചുറേഷൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പാത്തോഫിസിയോളജി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സോഷണൽ ഡീസാച്ചുറേഷൻ ആണ്. ഇന്റർസ്റ്റിഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് വി ഹാഡ് സം പേഷ്യൻസ്, അവര് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സാച്ചുറേഷൻ എപ്പോഴും 98, 99 ഒക്കെയാണ്. ദേ ഹാഡ് ഓൺലി സേ മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ഓൾ. പക്ഷേ അവർ ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിൽ പോയ ശേഷം ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സേർട്ടിങ്, റിയൽ എക്സേർഷൻ, അതായത് തുണിയൊക്കെ നനയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദേ ഹാഡ് ദിസ് എക്സേർഷണൽ ഡിസ്നിയ. And that exertional dyspnea did respond to the steroids. So CT എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ they were having ground glass. അതായത് even with a normal saturation and rest, ആദ്യത്തെ 2 ആഴ്ചയിൽ നോർമൽ സാച്ചുറേഷൻ and rest ആണെങ്കിൽ പോലും if there is an exertional desaturation, there is a chance that this patient may be having this bronchopneumonia. അവരെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം, there is a possibility that it can progress to this fibrosis and all. അവരെ നേരത്തെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ അൽഗോരിതം. This algorithmic approach to patients with exertional desaturation or radiological evidence of interstitial pneumonia without hypoxia at rest. So in a COVID-19 confirmed patient has bilateral peripheral lower zone predominant opacities in X-ray chest with SpO2 more than 94% at rest in room air. അല്ലെങ്കിൽ X-ray normal ആണ്, but they are having exertional desaturation. Exertional desaturation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, so what we do is that pulse oximetry നോക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് വേറെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതായത് ഒരു ഡയലറ്റ് കാർഡിയോമയോപ്പതി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 6 മിനിറ്റ് ആ റൂമിന്റെ അകത്ത് നടക്കാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40 സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് we check for the saturation. If there is a fall in saturation, or if the initial X-ray chest is showing some sort of a haziness and all, we'll go for an HRCT. And if the HRCT is showing ground glassing, then we will discuss with a physician or a pulmonologist. എന്നിട്ട് we may start the patient on steroids. Okay. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റിറോയിഡിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ സാച്ചുറേഷൻ ലെസ് ദാൻ 94% ആണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറയുന്നത് എക്സേർഷണൽ ഡിസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും CT എടുത്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസിംഗ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് may be contemplated. So this is the Kerala scenario in short. This category A, close observation. Category B is hydroxychloroquine plus low dose azithromycin. Category C is HCQS plus favipiravir. And if favipiravir is not available or contraindicated, consider HCQS plus azithromycin or HCQS plus lopinavir tenavir. And category C, patients with hypoxemia, this moderate or severe disease, consider injection Remdesivir. Now coming to this anticoagulation aspect. So this is the pivotal RCT is published in JAMA.
നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും COVID-19 hypercoagulability is there. There is increased risk of venous and arterial thrombosis. The other group will say that majority of the critically ill patients with the other disease also have this increased propensity to development of venous and arterial thrombosis. So അതിൽ ഈ സ്റ്റഡിയിൽ ആദ്യം 2009 H1N1 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. H1N1 സമയത്ത് the risk of venous or arterial thrombosis അതേസമയം COVID it is around 16%. Subgroup analysis നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ICU അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന COVID-19 patient risk of having a thrombosis is around 29%. So this micro and macrovascular thrombosis in COVID-19 is actually a reality. But ഇതിൽ autopsy studies ഒക്കെ demonstrate ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല പേഷ്യൻസിനും pulmonary microvascular thrombosis ഉണ്ട്. And there is an NEGM paper which says that the reason for the same is actually angiogenesis and inducible endotheliitis. So, and basically, this is actually encapsulated by the term as a CAHA, that is COVID-associated hemostatic abnormalities. So, the ACE2 receptor to which the spike protein binds is not only present in the type 2 alveolar cells, but the endothelium, where organs endothelium, but that can actually lead to sort of an endotheliitis or endothelioma. So, on the one hand, there is a hypercoagulability in COVID-19. On the other hand, there is an endothelioma. And this hypercoagulability plus endotheliopathy can result in actually a macrovascular thrombosis which manifests as a pulmonary embolism, or a microvascular thrombosis which can result in MODS or ARDS-like scenario. So this is the anticoagulation algorithm in COVID-19, the state protocol. Usually the moderate or a severe COVID-19 anticoagulation the respiratory rate is more than 24 or SpO2 is less than 94% on room air, or P by F is less than 300, or sepsis-induced coagulopathy score more than 4, etc. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് ആന്റികോഗുലേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ ആന്റികോഗുലേഷൻ ഹെപ്പാരിൻ വേണോ ഇനോക്സെപ്പാരിൻ വേണോ അതിന്റെ ഡോസ് ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ the D-dimer levels. D-dimer levels stratification വെച്ചിട്ട് we can decide on the dose of enoxaparin to be given. Usually, നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും because of the hypercoagulable situation ആയതുകൊണ്ട് the standard dose of anticoagulation thromboprophylaxis ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് പോലും pulmonary embolism സാധാരണ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വെയിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റികോഗുലേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് ICU-ലായിട്ട് പേഷ്യന്റ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ്, പേഷ്യന്റ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ആന്റികോഗുലേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ probably the patient may require anticoagulation for 2 more weeks. It's important. And there is one scenario where you need to consider pulmonary embolism. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ D-dimer ഈ കാഹയുടെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ D-dimer കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും pulmonary embolism പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം COVID-19 കൊണ്ട് തന്നെ D-dimer എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് has received all the treatment, that is steroids ഉണ്ട്, high flow nasal oxygen ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ NIV-ലാണ്, the patient has received Tocilizumab, etc. But still the patient is not improving. But നമ്മുടെ shadows worsening ആണ്, PF ratio കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ you should consider pulmonary thromboembolism in 2 situations. One, the oxygen requirement is increasing, patient is having developing fall in blood pressure, the tachycardia is there, and the imaging features are not suggestive of a worsening of COVID-19 pneumonia, plus a serial rise in D-dimer. ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ you need to go for a CTPA, pulmonary CTPA ചെയ്ത് you need pulmonary embolism. Now, this is the treatment aspect, or the use of immunomodulators for anticoagulants in moderate and severe disease in the Kerala protocol. So the steroids we have discussed when it should be given. ABO compatible convalescent plasma also we have discussed the indications and as well as the contraindications. Then the anticoagulation as per the Kerala state anticoagulation protocol, and when the Tocilizumab should be given. ഇതാണ് നമ്മുടെ moderate അല്ലെങ്കിൽ severe disease ഉള്ള patient consider ചെയ്യേണ്ട immunomodulatory drugs. Now, these are certain general pointers. It is basically the patients are still categorized into A, B, C, and they are stratified into mild, moderate, and severe disease. Avoid NSAIDs other than paracetamol. You should avoid using nebulized drugs. Use MDI instead, because nebulization can lead to aerosol generation. Now, oseltamivir-ന്റെ role എന്താണ്? Oseltamivir എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ patient നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ILA protocol അനുസരിച്ചിട്ട് oseltamivir start ചെയ്യാം. But once the patient is confirmed as a COVID-19, you should stop using oseltamivir. Using antibiotics, routine ആയിട്ട് antibiotics treatment യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം
the influenza when compared to H1N1, the risk of secondary bacterial and viral superinfection in COVID-19 is actually very less compared to H1N1. And China and Gold guidelines say that if the patient is on inhaled steroids, you should not stop it, you should continue inhaled steroids. And the same thing applies to AC-ARB also. There is no data to support starting or stopping AC or ARB. If the patient is on AC or ARB, continue using the drugs. And if the patient is on, say, a ventilator and the patient is developing a secondary infection, which is not responding to the antibiotics, then you should consider this entity also, that is COVID-19 associated pulmonary aspergillosis. Especially നമ്മൾ steroids ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ Tocilizumab യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ എൻറ്റിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. H1N1 സമയത്തും H1N1 associated pulmonary aspergillosis എന്ന് പറഞ്ഞ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡിലും if there is a super infection, ഈ ബാക്ടീരിയൽ പാത്തജൻസിനെ പോലെ തന്നെ ആസ്പെർഗില്ലസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. Thank you very much for patient listening. താങ്ക് യു സർ. സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സാറ് ഒന്ന് രണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ആൾക്കാര് സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്, സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർഡിയക് കോമോർബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവർക്കാണ് ശരിക്കും അതൊരു ഹൈ റിസ്ക് ഫീച്ചറായിട്ട്, അതൊരു ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് CID ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എന്നോടൊരു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചത് which one should be considered as a danger sign, whether it is CID, whether it is structural abnormalities, or whether it is a stented patient, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പം 24/3 നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്. അപ്പൊ അതില് ഈ കാറ്റഗറി A കാറ്റഗറി B പറഞ്ഞതിന്റെ അകത്ത് 2 കോമോഡിറ്റീസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കൊറോണറി വാസ്കുലർ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ കോമോഡിറ്റി മതി. കാരണം എവിഡൻസ് കൊറോണറി വാസ്കുലർ ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ the chance of the mortality is actually very high. The same thing applies to hypertension also. ഇതിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആക്ച്വലി ദിവ്യ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്ത ആൾക്കാരാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണോ. നമ്മൾ ഈ വാലർ ഹാർട്ട് ഡിസീസിലെ LV ഫംഗ്ഷൻ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. LV ഫംഗ്ഷൻ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഒരു ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി 2 സിസ്റ്റം ഓക്സിജനേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന 2 സിസ്റ്റം അബ്നോർമൽ ആണ്. അവരുടെ ഔട്ട്കം ബാഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഡയലേറ്റഡ് കാർഡിയോമയോപ്പതി പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്നോസിസ് വളരെ ബാഡ് ആണ്. അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ഒരു കൺട്രോൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇതേപോലത്തുള്ള ഡീകമ്പൻസഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര പ്രശ്നമില്ല. സാർ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സാറ് കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല. വൈ ഹാഫ് ഡോസസ് അസിത്രോമൈസിൻ യൂസ്ഡ് വിത്ത് ക്ലോറോക്വിൻ? ഈ അസിത്രോമൈസിൻ ഇവിടെ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി അസിത്രോമൈസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ അസിത്രോമൈസിനും ഇൻവിട്രോ ആന്റി വൈറൽ എഫക്ട് ഉള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ആണെന്നാണ് വൈപ്പ്. പക്ഷേ ഇൻവൈവോ അങ്ങനെ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ആക്ച്വലി അസിത്രോമൈസിനെ അങ്ങനെ യൂസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം റിക്കവറി ട്രയലിന്റെ അസിത്രോമൈസിൻ ആം ഇതുവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ആം ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊരു ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി ഡ്രഗ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? അസിത്രോമൈസിൻ ക്യാൻ ലീഡ് ടു QT പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു QT പ്രൊലോങ്ങേഷൻ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 2 QT പ്രൊലോങ്ങിങ് ഡ്രഗ്സ് ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തിങ് ഈസ് യു നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ എ മെറ്റിക്കുലസ് മോണിറ്ററിംഗ്. ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് ബീൻ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ സേ ഇയേഴ്സ് ടുഗദർ. ഇപ്പം SLE ഒക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് ഇന്നേ വരെ ECG എടുത്ത് കാണത്തില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും. പക്ഷെ അവിടെ ഒരിക്കലും ഈ അസ്ട്രോമൈസിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നില്ല പലപ്പോഴും. സോ ടു ബി ഓൺ ദ സേഫർ സൈഡ് ആണ് അസ്ട്രോമൈസിൻ ഹാഫ് ഡോസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഒസൽറ്റാമിവർ ഈ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിനോ അസ്ട്രോമൈസിനോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒസൽറ്റാമിവർ എംപിറിക്കലി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒസൽറ്റാമിവർ തിയററ്റിക്കലി ക്യാൻ ലീഡ് ടു QT പ്രൊലോങ്ങേഷൻ. ദ സെയിം മെക്കാനിസം ആണ് ലോപ്പിനാവർ റിട്ടനാവർ. ലോപ്പിനാവർ റിട്ടനാവർ വരുമ്പോഴേ QT പ്രൊലോങ്ങേഷൻ വരും. അപ്പോഴേ അസിത്രോമൈസിനും ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിനും ലോപ്പിനാവർ റിട്ടനാവറും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there are 3 drugs which can lead to QT prolongation. അതുകൊണ്ടാണ് ലോപ്പിനാവർ റിട്ടനാവർ
യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് അസിത്രോമൈസിൻ എന്ന് പറയും. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂബോണിലെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ സെഷനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക് മാനേജ്മെന്റ് ന്യൂബോൺ മാനേജ്മെന്റ് വേറെ സെഷനായിട്ട് വെക്കണോ, അതോ സാറിന് ഇപ്പം സമയം? ഒബ്വിയസ്ലി വേറെ സെഷൻ തന്നെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ, ന്യൂബോൺ ആയതുകൊണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മളെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആസ്പെക്ട്, അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ അഡൽട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു പേഷ്യന്റ് NIV-ലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊണ്ടായിരിക്കില്ല പേഷ്യന്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ മാനേജ്മെന്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ NIV-യുടെ സെറ്റിംഗ്സ്, വെന്റിലേറ്റർ സെറ്റിംഗ്സ് വെച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രോട്ടോകോളില് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ ഗൈഡ് ലൈൻസിന് അൽഗോരിതമിക് ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ആസ്പെക്ട് പീഡിയാട്രിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയോനേറ്റിനെ മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ഫീൽഡ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്. അത് ഐ തിങ്ക് ദിവ്യ വിൽ അറേഞ്ച് ഷീജ മാഡം ടു ടോക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്, ഓർ സന്തോഷ് സർ. Sir, there is a doubt from Anju doctor. When do we suspect CAHA and what are the symptoms? When does it usually present? Is it reported in children? Okay. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, CAHA is it common in children ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിൽഡ്രൻ കേരളത്തില് ആക്ച്വലി കാറ്റഗറി സിയിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ഡിസീസിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻ കേരളത്തിൽ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാൻ പറ്റില്ല. വെൻ വിൽ വി സസ്പെക്ട് CAHA എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഡി ഡൈമർ ഒരു മാർക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് കാറ്റഗറി ബി ആണെങ്കിലും സി ആയാലും ഡി ഡൈമർ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഡി ഡൈമർ ഒരു 0.5 മുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നീഡ് ടു സസ്പെക്ട് CAHA. CAHAയുടെ അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഫൈബ്രിനോജൻ എലിവേഷൻ ആണ്, പക്ഷെ ഫൈബ്രിനോജൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. വി ജസ്റ്റ് റിലൈ ഓൺ ദ ദിസ് ഡി ഡൈമർ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ, പ്രൊഫൈലാക്റ്റിക് ഇനോക്സപാരൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഡി ഡൈമർ നോക്കുന്നത്. കാരണം there is always a risk of this micro and macrovascular thrombosis occurring. So D-dimer 500 അല്ലെങ്കിൽ 0.5 കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ we definitely start enoxaparin 40 starting അല്ലെങ്കിൽ weight base 60 OD starting. പിന്നെ ഈ D-dimer ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് whether you require OD dosage or BD dosage. So D-dimer level 1000 മുകളിലാണെങ്കിൽ we will go for BD dosage. Okay. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം D-dimers പല പേഷ്യൻസിന് മോർ ദാൻ 10 ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എനോക്സപാരിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ there is always a chance of bleeding risk also. So usually CAHA സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റ് D-dimerന്റെ ഐസൊലേറ്റഡ് എലിവേഷൻ അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. Their CRP also will be serially rising. Patient will be having excessive fatigability and ferritin will be elevated. So ഇതൊരു സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോമിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ CAHA. So it is actually due to this endotheliopathy and the alterations in the coagulation cascade. Sir, hydroxychloroquine in prophylaxis ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ റാഷണൽ ഓഫ് അസിത്രോമൈസിൻ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. റാഷണൽ ഓഫ് അസിത്രോമൈസിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം, ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്കിനും അസിത്രോമൈസിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് majority of the RCTs which looked at the data on hydroxychloroquine azithromycin actually disappointing ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം റിക്കവറി ട്രയൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ അകത്ത് നേരത്തെ ഈ മെഹറയുടെ ഒക്കെ സ്റ്റഡി വന്ന പോലെ ഈ ടോക്സിറ്റി കാരണം ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ റിക്കവറി ട്രയൽ ഇല്ലായിരുന്നു. They said that ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്കിനും അസിത്രോമൈസിനും മോർട്ടാലിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സസ് ടോക്സിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞില്ല. Then why we are actually going along with hydroxychloroquine and azithromycin ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it is actually based on the Kerala experience. കാരണം നാഷണൽ പ്രോട്ടോകോളിൽ azithromycin പറയുന്നില്ല, ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്മളുടെ കേസ് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് ഇപ്പോഴും ആക്ച്വലി 0.3 0.4 റേഞ്ച് നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കമ്പയർഡ് ടു ദ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേജ് as well as നാഷണൽ ഡേറ്റ നമ്മൾ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റണമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ 500 കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1500 കേസിന് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 500 കേസിൽ 3 കേസ് മാത്രമേ നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 3 കേസിൽ ലേറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. അതായത് ഡേ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഫ്രം സിംപ്റ്റം ഓൺസെറ്റ് 10 ആണ്. അതേസമയം ബാക്കി 497 പേഷ്യൻസിന്റെയും ഒരു ടൈം ടു അഡ്മിഷൻ ഫ്രം ദ ഡേ ഓഫ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് സിംപ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.5 days ആണ്. അപ്പൊ ഈ 2.5 ഡേയ്സിനുള്ളിലാണ് ഇവർക്ക് ആന്റിവൈറൽ കിട്ടിയത്. സോ ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഏർലി. ഈ ആന്റിവൈറസ് ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദ പ്രോഗ്രഷൻ ടു സിവിയറിറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് 500 കേസസിന്റെ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ. അതേസമയം ഹൈപ്പോക്സി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ല എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് കാറ്റഗറി എക്കും
ബിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ പറയുന്നതും കാറ്റഗറി സി വിത്ത് ഹൈപ്പോക്സി ആണെങ്കിൽ റെംഡിസിവിർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ റെംഡിസിവിറിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ചില ഒത്തിരി സിറ്റുവേഷൻസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ അസിത്രോമൈസിൻ ഓർ സെലോപ്പിനാമിൻ എന്നാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അസിത്രോമൈസിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആന്റി വൈറൽ ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി ഡ്രഗ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ദിവ്യ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചത് അസിത്രോമൈസിൻ അല്ലാതെ? ദിവ്യ ഓഡിബിൾ അല്ലേ? Sorry, sir. Chloroquine as prophylaxis. Chloroquine as prophylaxis. അത് ആക്ച്വലി ഒരു കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ഏരിയ ആണ്. നമ്മളെ ഈ ക്ലോറോക്വിനസ് പ്രൊഫൈലാക്സിസില് നമ്മളെ ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ അകത്ത് മുമ്പത്തെ ഗൈഡ് ലൈനുള്ള അതേ ഇത് തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ഡേറ്റ. പിന്നെ NETM പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ തന്നെ പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിന് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് വന്നത്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നാഷണൽ പ്രോട്ടോകോളിലുണ്ട് there are so many studies done by ICMR which says that this hydroxychloroquine is beneficial. So നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് മീൻസ് ഹു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ കോവിഡ് പൂൾ, ഇപ്പം കോവിഡ് നോൺ കോവിഡ് ഒന്നും ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഇഫ് ദേ വാണ്ട്, നമ്മൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, ദേ ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ ആസ് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് 400 milligram BD on day 1, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ സെയിം ഡേ 400 milligram OD വെച്ച് കഴിക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് കോൺടാക്ട് ഹു ഹാപ്പൻസ് ടു ബി എ ഫാമിലി മെമ്പർ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാഷണൽ പ്രോട്ടോകോളിൽ വേറെയും കുറെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സ്, ഇപ്പൊ പോലീസുകാര്, ആശാ വർക്കേഴ്സ്, അവരെല്ലാം തന്നെ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആഴ്ചയും വെച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബേസിക്കലി വി ആർ നോട്ട് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് മീൻസ് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻസ് റോൾ ആസ് എ പ്രൊഫൈലൈറ്റിക് ഏജന്റ്. ബട്ട് വൺ തിങ് വി ക്യാൻ സേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്കെപ്റ്റിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ദ അതർ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ അവരുടെ ഡ്രഗ്സ് ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ലാതെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൊഫൈലാക്സിസ് ആയിട്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്റർ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റിലെ കിമോ പ്രൊഫൈലാക്സിസിന്റെ നേരത്തെയുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. സാറേ, ഇനി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ട 2-3 ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ചോദിച്ച് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ സാറിന് മെയിലിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാം മറുപടികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് എല്ലാവരുടെയും മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കൂടെ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ വേ എന്ന് തോന്നുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, ചാറ്റ് ഞങ്ങള് ഇതെടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മള് എന്താണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐവർമെക്റ്റിന്റെ റോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, ഫാവിപ്പിവറിന്റെ റോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല റീഇൻഫെക്ഷന്റെ ചാൻസും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, വാട്ട് ഇസ് ദ ചാൻസ്, എത്ര നാൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എത്ര നാൾ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ തുടരണം, 7 ദിവസത്തിനപ്പുറം തുടരേണ്ടതുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യവും വന്നിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്ച്വലി ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. ആസ് ലോങ് ആസ് യു ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് യു നീഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടേക്കിംഗ് ദിസ് തിങ് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ വൺസ് എ വീക്ക് വെച്ച് കഴിക്കേണ്ടി വരും, ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ റോൾ ഓഫ് ഐവർമെക്റ്റിൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് മീൻസ് ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. ഐവർമെക്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ, 95% ഓഫ് ദ കേസസും മൈൽഡ് കേസാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ദം ഇംപ്രൂവിംഗ് ആർ ആക്ച്വലി വെരി വെരി ഹൈ. സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും മൈൽഡ് കേസസിൽ. അതിലിപ്പോ ഐവർമെക്റ്റിൻ അല്ല, ഡോക്സൈക്ലിനാണ്, ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ, ഇവരെല്ലാം തന്നെ മീൻസ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്തിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. ബട്ട് ദെൻ ഐവർമെക്റ്റിന്റെ ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ഇൻവിട്രോ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ തന്നെ ഐവർമെക്റ്റിൻ ആക്ച്വലി കോവിഡിന്റെ സിഡലാണ്. പക്ഷെ ഇൻവൈവോയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐവർമെക്റ്റിന്റെ ഒരു MIC, ദാറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമൽ ഇൻഹിബിറ്ററി കോൺസെൻട്രേഷൻ 50% അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 20 ടൈംസ് ദ 12 milligram, the therapeutic dose 12 milligram 20 times ഡോസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇൻവൈവോ ഈ IC50, അതായത് 50% ഓഫ് ദ ഇൻഹിബിറ്ററി കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണമെങ്കിൽ 20 ടൈംസ് ഐവർമെക്റ്റിൻ ഡോസ് വേണം. അത് ഐവർമെക്റ്റിന്റെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് 93% ആണ്. അപ്പം 7% മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതും കൂടെ ഫാക്ടർ ഇൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 200 ടൈംസ് ഐവർമെക്റ്റിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇൻവിട്രോ ഉള്ള ഈ സിഡൽ എഫക്ട് ഇൻവൈവോ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് തെറാപ്യൂട്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐവർമെക്റ്റിന് ഇൻവൈവോ വലിയ റോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഐവർമെക്റ്റിൻ കൊടുത്തവരെ എന്തുകൊണ്ട് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പം സ്നേക് ബൈറ്റിന്റെ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ, 80% ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് വിൽ ഇംപ്രൂവ്. സെയിം തിങ് തന്നെയാണ് ഈ മൈൽഡ് കേസസിൽ. ഇവൻ ഇഫ് യു ഡു നത്തിങ്
patients are likely to improve. Mild cases treatment importance those with vulnerable population mild symptoms undekkilum progressing. Allada ivermectine in vivo justify cheyan yadoru margavum illa. പിന്നെ ദിവ്യ അടുത്ത ചോദിച്ച ഫാവിപ്രാവർ അല്ലായിരുന്നോ? ഈ ഫാവിപ്രാവറിന് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ മറ്റേ നാഷണൽ DCGI അപ്രൂവൽ കിട്ടിയത് മൈൽഡും മോഡറേറ്റും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈൽഡിന് നമുക്ക് ഇത്ര കോസ്റ്റ്ലി ഒരു ഡ്രഗിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വി ആർ വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ അസ്ട്രോമൈസിൻ കോമ്പിനേഷൻ ഫോർ മൈൽഡ്. ദെൻ ഈ ഫാവിപ്രാവറിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റെംഡെസിവിറിനുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ഫാവിപ്രാവറിന് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫാവിപ്രാവറിന്റെ മെക്കാനിസം ആക്ഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ദ സെയിം. അതായത് RDRP RNA ഡിപെൻഡന്റ് RNA പോളിമറേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫാവിപ്രാവറും റെംഡെസിവിറും. റെംഡെസിവിർ ഇസ് എൻ US മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ഫാവിപ്രാവർ ഇസ് ആക്ച്വലി ജാപ്പനീസ് മോളിക്യൂൾ. അപ്പൊ ഫാവിപ്രാവറിന്റെ ട്രയൽസിൽ ഈ റെംഡെസിവിറിന്റെ അത്രത്തോളം ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വന്നിട്ടില്ല. 3 days ബാക്ക് ആണ് റഷ്യൻ സ്റ്റഡി പബ്ലിഷ് ആയത്. അപ്പൊ അതിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യയിൽ മോഡറേറ്റ് ഡിസീസിന് അതിന് അക്സെപ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പോക്സിയ റിക്വയറിംഗിന് ഒരിക്കലും ഫാവിപ്രാവർ പറയുന്നില്ല. ഫാവിപ്രാവർ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ റിയലി പറയുന്നുള്ളൂ, അതായത് കാറ്റഗറി C who does not require oxygen supplementation. കാരണം അതില് നമ്മളിപ്പം ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ പ്ലസ് ലോപ്പിനാവർ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോമൈസിനെ കാട്ടിയും ലോപ്പിനാവറിനെ കാട്ടിയും RCT ബെനിഫിറ്റ് ഫാവിപ്രാവറിന്. അല്ലാതെ ഈ ഫാവിപ്രാവർ ഒരു വണ്ടർ ഡ്രഗ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. കാറ്റഗറി C who doesn't require oxygen supplementation മാത്രമായിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ പ്ലസ് ഫാവിപ്രാവർ പറയുന്നത്. സർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സാറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ റീഇൻഫെക്ഷന്റെ കാര്യം ഒരുപാട് പേര് റീഇൻഫെക്ഷനും ഇതിന്റെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ CDC വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ 3 months വരെ ആണ് ചാൻസ് ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അഷുറൻസ് തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് T-cell mediated റെസ്പോൺസ് റോബസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് റീഇൻഫെക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ 3 months വന്നാൽ പോലും ചാൻസസ് ഓഫ് ഒരു സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ വളരെ മൈൽഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അത് ഈയിടെ വന്ന എവിഡൻസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി മീൻസ് ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് ആണ്. ഈ T-cell mediated റെസ്പോൺസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഗുഡ് തിങ്. റീഇൻഫെക്ഷൻ തിയററ്റിക്കലി കേസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആസ് ഓഫ് നൗ പ്രൂവൻ കേസ് ഓഫ് റീഇൻഫെക്ഷൻസ് അങ്ങനെ എന്റെ ചാൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി 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 റിമോട്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അസിംപ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ആളുടെ ആന്റിബോഡി റെസ്പോൺസ് എത്ര റോബസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിയലി പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു അസിംപ്റ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൽഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ഒരാള് ഈ സീസൺ മൊത്തം തന്നെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. ദേ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആന്റിബോഡി റെസ്പോൺസ്. അതിൽ എത്രത്തോളം ന്യൂട്രലൈസിങ് ആന്റിബോഡി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷനും മാസ്കും ഒക്കെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. 3 months യു ആർ സേഫ് എന്നാണ് CDC പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ മുഷിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും സാറ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാറിന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന്. എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആവാൻ കാര്യം 446 പേരാണ് ഇപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പില് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു 2 minute മുന്നേ വരെ. അതായത് സാറിന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ആൻസർ ചെയ്തപ്പോഴും 440+ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കൗണ്ട്. ആൻഡ് അവർ ടോട്ടൽ ഹയസ്റ്റ് കൗണ്ട് വാസ് 475. അപ്പോ 475 പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 446 പേര് ഫുൾ ടൈം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ നടന്നിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് സെഷനിൽ ഏറ്റവും വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോയതാണ്. ഇതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല അരവിന്ദ് സാറിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ സെഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വളരെയധികം സഹായകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വിനീഷ, I thank you for your excellent support in maintaining the decorum, the timely giving the the guidelines, etiquettes, etc. Thank you for being there for us. അരവിന്ദ് സാറിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞ ഉപചാരികമാക്കുന്നില്ല. സാർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ. Thank you, ma'am. I am there on the line. Thank you, ma'am.
Yeah, Arun, you are also there. Thank you, Arun. I thought Vinisha was there. I thank Arun, Vinisha, and the whole ECHO team. And NHM training division team ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടീമിനെ നന്ദി പറയുന്നു. അരവിന്ദ് സാറിന് വീണ്ടും നമ്മുടെ പരിശീലനങ്ങൾക്ക് ഒരു നട്ടെല്ലായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ്. താങ്ക് യു ഓൾ.